सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला नामा। साध एह जग परम पुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता पाई सुत बनता, ताकै रस लपटाना। जो बन तन प्रभुता कै मद में, अहनिस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यों मन ना लगाना। जन नानक कोटन में किन्हूं, गुरमुखा होए पछाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यों मन ना लगना। जन नानक कोटन में किन्हूं, गुरमुख हुए पछाना। चवर छतर तख्त दे मालक, वाली कुल आलम, दो जहां दे वाली, परम कृपालु रहवर। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र नगी गोद अंदर, संध्या दे दीवाना अंदर आप समूह हादरीन गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हो। चल रही लड़ीवार विचार पावन पवित्र बाणी, धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखारबिंद तो प्रगट होया ये पावन पवित्र शब्द, जो कि आप जी ने मंगला वचन के रूप में सरवण किया। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके कुछ समय लिए गुरु चरणों के जुड़िए, रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का ये पावन पवित्र शब्द, जो कि धनासरी राग के अंदर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का धनासरी राग दे विच ये दूसरा शब्द है, जो कि पावन अंक 684 के उपर सुभायमान है। मेरे सतगुरु पातशाह इस शब्द के अंदर रहाओ के पदे के अंदर जो सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, वो है साधो एह जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। सतगुरु पातशाह जी इस शब्द के राही सानू जो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, सानू जो समझाउण का यतन करते हैं भी इस संसार दे विच आया होया मनुख जड़ा है, किसी मनोरथ नूं लैके संसार विच आया सी, किसी उपदेश नूं लैके आया सी भी इस संसार तो उन्हें निरंकार तक का जिहड़ा पेंडा है, जिहड़ा रस्ता है, वो तय करना है। ते एक दिन वो परमात्मा के जिहड़े दैवी गुण ने, रब्बी गुण ने, उन्हां गुणां नूं अपने इस हिरदे दे विच वसा के, जिस तरह पानी दे विच पानी मिल जाता है, मिट्टी दे विच मिट्टी मिल जाती, हवा दे विच हवा मलीन हो जाती, अग दे विच अग समा जाती है, इस तरह दे नाल उस परमात्मा दे विच जिहड़ी सी अभेदता हासिल करनी सी, उहदे विच ही समा जाना सी, उहदा ही रंग, उहदा ही रूप एक दिन हो जाना सी। जिस मनोरथ दे करके मनुख आया, पई प्राप्त मानक दिहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, भी उस परमात्मा दे नाल मिलाप दी ये बरिया, ये अवसर प्राप्त होया सी। पर पातशाह कहते भी जो संसार दे विच आया ना,
ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਪਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਛਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧੋ ਇਹ ਜਗ ਪਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਮਾਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਦਾਰਾ, ਇਹ ਮੀਤ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੇਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪੂਜਾ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲੋ ਵਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ, ਕੋਈ ਵਣਜ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਣਜਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਇਤਿਆਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਣਜ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਇਤਿਆਦ ਦੇ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਹੇ ਮਾਧਵੇ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਧੋ, ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਦੀ ਵੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੂ ਲੋਕ ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆ ਕੇ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ
कोई भी टिकता नहीं, सदा वास्ते उत्थे कोई भी नहीं लेंदा, आवन जान लग्या रहता है। सो पातशाह इस तरह करके समझाउण दा सानू यतन करते ने, कहते साधो यह जग भरम भुलाना, संसार की माया नू देख के, इत्थे दे रंग रूप कौतक तमाशिਆਂ नू देख के इन्हां दे विच भुल ना जावे किस मनोरथ वास्ते तू इत्थे आया है। ये भुला देणगे तैनू, जिस मंजिल ते तू पहुँचना ना, ये तैनू पहुँचण नहीं देणगे, क्योंकि ये माया तैनू परमात्मा तो कोहां दूर लै जावेगी। तू सारा समा इहदे विच बर्बाद कर देगा, अपने मनोरथ ते नहीं पहुँच सकता। हुण माफ़ करना साध संगत जी, किसी बच्चे दे कोल ना पढ़ाई करने वास्ते उन्होंने कोई मोबाइल फोन या कोई आईपैड उन्होंने लैके दिता जाए पढ़ाई करने वास्ते, जिहदे विच उहदियां क्लासां जिहड़ियां ने वो लगदियां होण, पर तुसीं देखो भी जिहड़ा मोबाइल फोन है, जिहड़ा सैल फोन है, उहदे विच कई तरह का ज्ञान है। उहदे विच चंगा ज्ञान भी गूगल के उत्ते पिया है, यूट्यूब ते पिया है, तुसीं उतों किसी भी चीज़ के बाबत उहदी हिस्टरी की है वो सारी जानकारी तुसीं लै सकते हो। तो उहदे विच बहुत सारा माड़ा ज्ञान भी पिया है। जेकर वो उस पासे विच बच्चा चलिया जाए तो की होवेगा, उहदी लाइफ जिहड़ी है खराब हो सकती, बर्बाद हो सकती, वो गलत पासे जा सकता है। मोबाइल एक मोबाइल फोन है, उहदे विच चंगा ज्ञान भी पिया ते माड़ा ज्ञान भी पिया है, तो वो बच्चे के हत्थ विच है। तो वो उस बच्चे के हत्थ विच है, वो उन्होंने चंगे पासे भी वरत सकता तो माड़े पासे भी वरत सकता है। इस तरह ये संसार है, इस संसार दे विच हर थां दे उत्ते जर्रे जर्रे विच परमात्मा समाया होया है। इत्थे असीं परमात्मा नूं लभ सकते हैं, अपने अंदर वसा सकते हैं, हर थां दे उत्ते परमात्मा सानूं नज़र आ सकता है, तो परमात्मा नाल साडा मिलाप हो सकता इस संसार विच रह के। तो इस संसार विच इदां दीयां बड़ियां वस्तुआं ने जिन्हां दे करके असी परमात्मा तो कोहां दूर जा सकते हैं। तो सतगुरु पातशाह कहंदे राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। कहंदे जदों परमात्मा का सिमरन छड्ड दिता, उहदी बंदगी छड्ड दित्ती, तो कहंदे माया दे हत्थ बिक चुके हैं, अपने आप नूं माया दे हवाले कर दिता। जिस मनोरथ वास्ते आया, जिस सच नूं तू खरीदण वास्ते आया, सच की भाल करन वास्ते आया, जिस सच नूं तू लभण वास्ते आया, उन्हों लभ नहीं पाया, अपने आप नूं माया दे हवाले कर दिता। इत्थे दे कौतक रंग तमाशिਆਂ दे विच भरम के संसार विच रह गया। मात पिता पाई सुत बनता ताकै रस लपटाना। कहंदे माता पिता भाई भरा सुत बनता, इत्थे संतान दी बच्चियां दी गल कीती है। ताकै रस लपटाना, सिर्फ परिवारी रिश्ते जिहड़े ने, घरेलू रिश्ते जिहड़े ने, माता पिता बच्चे धी संतान दारा मीत, इन्हां दे विच ही रह गया है। इन्हां दे दुखां सुखां दे विच ही अपनी जिंदगी बतीत करी जा रहा है, धन पदार्थां विच ही लग्या है। माफ़ करना साध संगत जी, एक पिता की माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उन्होंने काबल इंसान बनाना। हुण उन्होंने विआह हो चुके हैं, वो अपने कारोबारां दे विच लग चुके हैं, अपनी कमाई करनगे। तुसीं जिस मनोरथ वास्ते तुसीं आए हो, तुसीं अपने कामां विच लगो। बच्चों को समय सिर जड़ियां उन्हां दीयां जिम्मेदारियां तो उन्होंने अवगत करवाओ, उन्होंने उन्हां दीयां जिम्मेदारियां का एहसास कराओ। ये भी गल गलत है भी एक घर दे विच जिहड़ी एक सस है ना, वो सारी उम्र जिहड़ियां घर दीयां जिम्मेदारियां चाबियां जिहड़ियां वो अपने कोल ही सामभ के रखती है, अगे आउण वाली नौ नूं वो जिम्मेदारियां देना नहीं चाहती। जिस वेले घर दे विच एक धी जिहड़ी एक नौ बन के आई है ना, तो घर दीयां जिम्मेदारियां उन्होंने सौंप दो तो आप जिम्मेदारियां तो बरी हो जाओ। हुण उहनूं जिम्मेदारियां निभाउण दो। जदों तुसीं घर दे विच आए सी, तुहाडे मन दे विच भी ये इच्छा सी भी मैं बड़ा कुछ पढ़ लिख के आई हाँ, मैं बड़े कोर्स कीते ने, मेरे भी मन दे विच बड़ी इच्छा भी मैं अपने घर नूं किसी ढंग नाल किसी तरीके नाल चलाउणा। हर एक
घर दे विच आई नव विआहता जिहड़ी इस्त्री है, जिहड़ी नौ है, उहदी इच्छा होंदी है भी इस घर दीयां जिम्मेदारियां मेरे कोलों, मैं अपने हिसाब नाल अपने परिवार नूं चलावां, इहदा खर्चा अपने हिसाब नाल चलावां। पर जेकर सੱਸ उहनूं जिम्मेदारियां दवे ही ना, उहनूं उहदे हत्थ विच चाबियां ही ना दवे, तो फिर वो किद्दां चलाएगी। इस तरह ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हर घर दे विच एक नौ जदों आउंदी है, साडी धी किसी घर दे विच जांदी है तो माँ सोचती है भी बेटा हले तिकर तैनूं उत्थे दीयां जिम्मेदारियां नहीं मिलियां, उन्हां तैनूं हले तिकर इस लायक नहीं समझिया भी तूं उस परिवार नूं, उस घर नूं बड़े सुचारू तरीके नाल चला सकदी है। क्योंकि माफ़ करना साध संगत जी, एक मनुख की जेकर उम्र 40-45 साल है ना, तो उहदा दिमाग जिहड़ा है, उहदे कोल जिहड़ा ज्ञान है ना, वो 40-45 साल पुराना है। अगे आउण वाली जिहड़ी पीढ़ी है, नौजवान जिहड़े बच्चे ने, उन्हां दे कोले जिहड़ा दिमाग है वो साडे दिमाग दे नालों बड़ा विकसित दिमाग है। सानू बचपन अपना बड़ा चंगा लगता है, हर एक मनुख कहंदा बचपन सी बड़े चंगे सी। पर अज जेकर किसी नूं ऑप्शन दिता जाए भी की जदों तुहाडी उम्र 10 साल दी सी, की तुसी उस बचपन दे विच जाना चाहोगे, उस 10 साल की उम्र दे विच जाना चाहोगे? तो कोई भुलेखे दे विच कोई कह सकता भी मैं जाना चाहता, क्योंकि अज जिहड़ी तुहाडी 45 साल या 50 साल या 80 साल की उम्र है ना, जे 10 साल की उम्र दे विच जाना तो तुहाडा दिमाग भी 10 साल पुराना होवेगा। वो छोटा जिहा दिमाग होवेगा जिहदे विच सच ते झूठ का पता ही नहीं, अपने पराए का पता ही नहीं, कोई जिंदगी का मनोरथ पता ही नहीं। पर अज जिहड़ा दिमाग साडे कोल है, इहदे कोले बड़े तजर्बे, बड़े एक्सपीरियंस, बड़ियां ठोकरां इन्ने खादियां, बड़ियां मुसीबतां चलियां, अज इहनूं सच झूठ का पता है। जिस तरह उम्र वधदी है ना, साडा दिमाग विकसित होंदा जांदा है। इस करके समय सिर आने वाले बच्चों को उन्हां दीयां जिम्मेदारियां का एहसास कराओ। मैं बड़ी बार बेनती करदा भी हुण बेटा जिहड़ा है नौकरी ते लग चुकिया, अपना कारोबार सामभदा है, हुण ठीक है, कदे उहदी नौकरी छुट जाएगी, कदे कारोबार दे विच बड़ा मुनाफा होवेगा, कदे कारोबार विच बड़ा घाटा पवेगा, कदे दुख आउणगे, कदे सुखां दे बरसात होवेगी। पर जेकर तुसीं उन्हां नूं देख के ना उहदे विच लगे रहोगे, मेरे पुੱਤ नूं घाटा पै गया, हुण उहनूं मुनाफा हो गया, हुण उत्ते दुख आ गए, बीमारियां लग गईयां, जे इन्हां विच रहोगे तो सारी जिंदगी दुख सुख दे विच पए रहोगे, घाटे नफे नुकसान विच पए रहोगे। तो अपने पुत्र नूं कोले सद के पिता ये गल समझावे, बेटा जदों मैं तेरे वर्गा जवानी विच सी ना, जदों मैं कारोबार शुरू किया, मैं बड़े दुख झल्ले, बड़ियां मुसीबतां झल्लियां, कई बार मेरी नौकरी, मेरी जॉब छुट गई, तो कई बार मैनूं प्रमोशन मिलिया। ये हौली हौली तरक्की हुंदी है, उन्होंने समझाना पएगा। पुत दुख सुख जड़े ने ना, ये आउंदे रहिंदे ने। हुण माफ़ करना साध संगत जी, असीं ते आम मनुख हाँ, जिन्हां गुरु पीरां नूं असीं पूजदे हैं ना, जिन्हां दे दसे मार्ग उत्ते चलदे हैं, उन्हां दा जीवन देखो पढ़ के, कि उन्हां नूं कदे दुख नहीं आए, तकलीफां नहीं आईयां। गुरु अर्जन देव पातशाह का जीवन देखो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन देखो, देखो किन्नियां मशक्कतां झल्लियां ने उन्होंने। जिंदगी दे विच मुसीबतां दे नाल लड़न वाला मनुख जिहड़ा ना, मुसीबतां नूं हरा के वो जितन वाला मनुख जिहड़ा है ना, वो विजेता बनदा जिंदगी दे विच। इस करके इन्हां दुखां सुखां दे विच अपने आप नूं पा के अपने आप नूं कमज़ोर ना करो, इन्हां दे नाल लड़ना सीखो। जेकर अरदास करनी है तो ये अरदास करो गुरु के चरणों में, सतगुरु पातशाह जी जेकर कदे मैनू अज मेरे को सुख सुविधावां बहुत ने, अज मैं मखमली बिस्तरियां दे उत्ते आलीशान बैड के उत्ते सोना, सतगुरु पातशाह जेकर कदे ये मेरे को ना होया, कदे इदां दा नुकसान, इदां दा घाटा पै गया भी मेरे को ये वस्तुआं नहीं, बियाबान जंगल दे विच जेकर मैनू कंडियां दे उत्ते भी सोना पवे ना, तो मैं खुशी खुशी सौ सकां, इदां दा मैनू बल बख्शो। जिदां दा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदां दी पूरी छड्ड के आके माछीवाड़े विच सौंदे ने ना कंडियां ते कंडियां विच भी सौंदियां होया चढ़दी कला विच, अपने आप नूं चढ़दी कला विच। ते असल मनुख जिंदगी दे विच कामयाब किहड़ा है, जिंदगी दी लड़ाई नूं जितन वाला किहड़ा है, जिहड़ा कंडियां दे उत्ते भी सौ के अपने आप नूं खुश समझे।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਾ। ਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹਨੇ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਖਮਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਏਗਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਲਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਏ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਸ ਲਪਟਾਨਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪਟਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਸੱਤਾ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਨਿਸ ਰਵੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਝੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੁਮਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾਂ ਸਿਓ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਿਉ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ